Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita ya, pada surah Al-Isra, juzuk yang ke-15 ayat yang ke-8 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku
Suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi sekalian, Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada kita semua dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran kita pada pagi ini dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat berselawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, serta memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan. Dan kurniakanlah ya Allah rahmat, keberkatan dan kesejahteraan yang berterusan ke atas keluarga dan sahabat baginda.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami semua ini adalah hamba-Mu dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan dan kemampuan kami. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan dan kami mengakui dengan segala nikmat-Mu ke atas kami dan kami mengakui dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sahabat-sahabat mihrab, apa khabar Puan Zairil anakku, apa khabar Puan Kursiah Abu Tahar, apa khabar Puan Rockefeller Forever Ayanan, Puan Nurbi Uthman, Puan Rahimah Hussein, Puan Ana Fazana, Puan Yubiah Uthman, Puan Sarah Ithnin, Puan Rina Syahrina, Puan Siti Rotaja, Puan Wahibah Yape, Puan Masitah Denlah dan semualah ya, semua muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada pagi ini. Semalam ada sedikit masalah teknikal ya, jadi Ustazah tak dapat bersiaran semalam. InsyaAllah hari ini dan tema kita pada minggu ni, sahabat-sahabat sekalian, ialah tentang sifat redha. Ya, dalam kehidupan, redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan memetik ya ayat-ayat Al-Quran tentang redha ini ya, jadi sama-sama kita ikuti istiqamah insya-Allah. Pada minggu ini perbahasan kita adalah tentang ya bagaimana ya untuk kita memiliki sifat ataupun maqam kedudukan redha dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha dengan kita. Ya amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai permulaannya, tuan-puan silakan ya share, tag kawan-kawan kita, jemput keluarga kita, anak-anak kita, rakan sekerja kita ya, biar dapat boleh bersama-sama dalam mihrabul Quran setiap pagi. Kalaupun tak boleh secara langsung seperti ini, tapi biarlah dalam satu hari itu nanti kita akan tetap juga ya ulang kaji, mengikuti secara penuh tadabbur mihrabul Quran pada hari ini insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, pagi ini kita akan meneliti surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-20 hingga 22. Surah At-Taubah ayat yang ke-20 hingga 22, iaitu pada muka surat 189 dan 190 insya-Allah. Okey, bersedia tuan-puan sekalian? Muka surat 189 dan 190 untuk kita sama-sama membaca ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات
جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Sadaqallahul Azim. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang yang memperolehi kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, memberikan keredaan dan juga syurga. Mereka memperolehi di dalam syurga itu kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah jua pahala yang sangat besar. Alhamdulillah sahabat-sahabat, ya kita telah membaca ayat yang ke-20 hingga 22 surah At-Taubah. Ya, di mana ayat ini sebenarnya berkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, bagaimana tentang orang-orang yang memberikan khidmat kepada orang-orang yang melaksanakan haji. Jadi sebenarnya ya orang-orang telah pun datang ke Kaabah, tuan-puan sekalian, ya daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Ya, maknanya mereka telah datang ke Kaabah. Ya, mereka sebut juga yang mereka ini menunaikan haji. Tapi sebahagian daripada mereka itu masih lagi sebenarnya merupakan orang-orang musyrik. Jadi haji mereka ni ikut cara mereka lah. Ya, bukan sama macam haji yang kita maksudkan pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya sahabat-sahabat sekalian, ya, orang-orang Mekah ini, pembesar-pembesar Mekah, walaupun dalam keadaan mereka masih musyrik lagi, mereka tetap juga ya memberikan khidmat kepada orang-orang yang datang dekat Kaabah. Ya, mereka bagi makan, mereka bagi minum dan sebagainya. Dan masing-masing tu berbangga dengan amalan yang mereka lakukan. Ya, aku ni juga berkhidmat juga pada Kaabah ni. Ya, aku juga adalah orang yang memberikan minum, bagi makan kepada orang yang mengerjakan haji. Aku jaga juga Kaabah tu, aku jaga Masjidil Haram tu, ya. Di sinilah Allah ya memberikan satu pertanyaan ini pada ayat yang sebelumnya lagi, ayat 19, ya. Apakah orang yang memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Maknanya, sebatas amalan macam bagi makan minum tu, Allah tetap memperkirakan tentang perkara yang lebih besar daripada itu. Apa dia perkara yang lebih besar? Perkara yang lebih besar adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada hari akhirat serta semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak sama orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, bahkan tidak tolong bantu Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam. Tidak sama mereka itu dengan orang yang beriman, ya, dengan orang yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah dan juga berjihad di jalan Allah. Kemudian masuk kepada ayat yang ke-20. Allah menggambarkan bagaimana satu keadaan dan kedudukan, penghargaan, pengiktirafan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sanggup berhijrah di jalan Allah, yang sanggup berjihad, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Mereka itu adalah sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah ulaika humul faizun, orang-orang yang berjaya, yang memperoleh kemenangan dengan sebenar-benarnya. Kepada golongan yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, Allah menggembirakan mereka dengan memberikan mereka rahmat daripada Allah. Dengan Allah meredai mereka. Dengan Allah memberikan syurga kepada mereka. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal dalam kesenangan, dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesungguhnya di sisi Allah ajrun azim, terdapat pahala yang sangat besar. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya Ustazah ingin membacakan sepotong ataupun satu hadis Nabi SAW. Sebelum itu, ya, apa yang telah kita sebut tadi adalah tentang kemenangan dan khabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah redai. Ya, mereka telah memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan pada ayat tadi, ya, tentang ciri-ciri orang yang Allah redai. Keredaan itu, ya, boleh kita fahami maknanya adalah puncak kebaikan. Ia adalah sesuatu yang bersifat sangat rohani, ya. Di mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqulu li ahli al-jannah, ya ahlal jannah, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika. Allah Subhanahu wa taala, ia berfirman, berburak, bercakap, menegur, bersapa dengan penduduk-penduduk syurga. Wahai ahli syurga, lalu dijawab oleh penduduk syurga, labbaika rabbana wa sa'daika. Ya, jawapannya adalah kami memenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan kami. Wa sa'daika, ya, kebahagiaanlah, ya, kepada kami dengan panggilan daripada kamu. Fayaqulu hal raditum, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk syurga, engkau redha tak sekarang? Apakah engkau telah redha? Hal raditum? Fayaqulu wa ma lana la narda. Macam mana kami tak mahu redha ya Rab? Maknanya macam heran kalau Allah tanya, kamu redha tak? Bagi penduduk syurga dalam syurga bila ditanya kamu redha tak, maka jawabnya, masakan kami tidak redha? Wa qad a'taitana ma lam nu'ti ahadan min khalqik. Sesungguhnya kamu telah memberikan kepada kami sesuatu yang kamu tidak pernah berikan kepada hamba-hambamu yang lain. Fayaqulu, ana u'tikum afdala min dhalik. Maka Allah pun menjawab, aku akan beri kepada kamu yang lebih hebat lagi, lebih baik lagi daripada itu. Fayaqulun, Rabbana, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik. Ya Tuhan kami, apakah lagi yang lebih baik daripada ini? Ya, sebab yang ada ni sudah terlalu hebat, terlalu baik. Sehingga dirasakan oleh penduduk syurga, tidak ada yang lebih lagi daripada ini. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan untuk kalian keredaanku, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Ia adalah sebuah pemberian yang lebih baik daripada semua yang dinikmati oleh penduduk syurga, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku halalkan kepadamu keredaanku dan tidak ada lagi kemurkaanku kepadamu selama-lamanya, tidak ada kemurkaan. Jadi masya-Allah, tuan-puan sekalian, subhanallah, iaitu adalah satu kemuncak kebaikan, kebahagiaan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya insya-Allah yang akan mewarisi syurga insya-Allah. Ya, kepada golongan ahli-ahli syurga, demikianlah perbualan Allah Subhanahu wa taala yang berkisar tentang sebuah nikmat, kemuncak nikmat dan kebaikan, iaitu ketika mana Allah menghalalkan sebuah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hamba-hambanya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, sebelum Ustazah mengupas tentang redha ini, ya, Ustazah ingin membacakan satu nukilan, ya, nukilan daripada Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid, ya, Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid tentang redha. Sedap nukilan beliau. Ya, beliau mengatakan, ya Allah, seandainya saja hubungan denganmu itu manis, maka aku tidak peduli meskipun hidup ini adalah hidup yang penuh pahit. Seandainya saja engkau redha,
Maka apakah aku perlu peduli ketika mana semua manusia marah? Seandainya saja hubungan antara aku denganmu sangat akrab, maka aku tidak peduli meskipun hubungan antara aku dengan manusia hancur berantakan. Kerana apabila kecintaanmu kepadaku adalah benar, semuanya pasti akan terasa mudah. Kerana semua yang ada di atas tanah berasal daripada tanah belaka. Nukilan daripada Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ustazah nak kongsikan dulu apa yang nak kata ya, Ustazah kemarin ketika mana susun buku dekat tempat Ustazah ni lah ya. Jadi terjumpalah dengan satu buku. Jauh kat belakang Ustazah letak tak dapat nak ambil lah ya. Ustazah pun terjumpalah dengan satu buku tentang perubatan kesufian. Ya, buku yang Ustazah dapatkan daripada Universiti Malaya ya, Perpustakaan Universiti Malaya. Ya, buku tentang perubatan kesufian. Itu adalah di antara buku yang menjadi rujukan ketika Ustazah mengkaji, buat kajian tentang kajian PhD Ustazah, pengurusan tekanan ataupun psikoterapi Islam. Jadi dah lama dah tak jumpa buku tu, so dalam mengurus-nguruskan buku, dia dapat balik jumpa dan Ustazah baca balik semula kemarin buku tersebut dan ia memberikan satu refleksi ataupun muhasabah yang baik, alhamdulillah. Jadi Ustazah nak kongsi dengan sahabat-sahabat ya pagi ni sebelum Ustazah bentangkan tentang redha. Ada satu tajuk ya tuan-puan sekalian, dalam rawatan ataupun perubatan itu ada satu bab tentang nafas. Masya Allah, subhanallah. Ada satu bab tentang nafas. Teruja tuan-puan sekalian masa tu nak ulang kaji balik, nak baca balik bab tentang nafas. Kenapa ia jadi satu bab dalam perubatan kesufian? Ya, yang sangat menekankan tentang rawatan jiwa, di mana bila jiwa kita itu lapang, jiwa kita sihat, ya rohani kita sihat, insya-Allah tuan-puan sekalian, kita tidak merasa sakit. Kita tidak merasa sakit. Mungkin sekarang ni kita rasa macam merepek lah Ustazah, tak ada rasa sakit. Tapi tuan-puan, tuan-puan percayalah, yakinlah bahawa ada segelintir manusia yang kita nampak dia sakit, tapi dia tidak merasa sakit. Wallahu a'lam tuan-puan macam mana, mungkin sebab Ustazah pun belum pernah lalui, mungkin tuan-puan juga belum pernah lalui, jadi kita rasa macam entah betul entah tidak. Ya yakin tak yakin saja. Minta maaf tuan-puan sekalian, minta maaf sangat. Ustazah terpaksa sebut ya, orang yang paling dekat dengan Ustazah yang selalu cakap tak sakit. Walaupun kami nampak macam sepatutnya sakit, ya. Kami nampak segalanya payah, segalanya susah depan mata kami, tapi ayahanda Ustazah masa melalui ujian kesakitan sentiasa cakap tak sakit. Ya, kami selalu suka nak tanya. Ya, tengok dalam mulut tu ulcer penuh tuan-puan sekalian, dan badan kering ya. Ulcer penuh nak menelan tu, kami nampak macam mana sakitnya dia untuk menelan. Tapi bila kita tanya, abah sakit ke bah? Tak ada sakit. Abah tak ada sakit. Tak tahulah apakah itu hanyalah satu impian dia untuk tidak merasa sakit, ataupun itu memang keadaan yang beliau tidak rasa sakit. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam kitab yang Ustazah baca, dalam bab nafas tuan-puan sekalian, ia bagaimana sahabat-sahabat sekalian memberikan perhatian kepada mensyukuri nafas dan meredai apa saja yang berlaku dalam pergerakan nafas. Ini macam agak halus sikit lah ya tuan-puan sahabat-sahabat, tolong dengar dengan baik. InsyaAllah kalau faham, insyaAllah kalau tak faham, kita cuba nak bagi faham.
Persoalannya adalah sahabat-sahabat semua, tolong berikan fokus tentang nafas. Okay, cuba tarik nafas sekarang. Tarik nafas. Lepas. Tarik lagi nafas. Lepas nafas. Maksud dia sahabat-sahabat, tolong bagi perhatian kepada nikmat nafas. Sebab kita ni kadang-kadang terlalu gelojoh, terburu-buru, banyak sangat impian-impian dunia kita, terkejar sana, terkejar sini, saya orang sibuk, itu sibuk, ini sibuk. Kita sampai tak perasan bahawa kita sedang bernafas. Ya, kita tahu kita hidup, itu secara umum, secara makronya. Tapi untuk kita rasa bahawa kita sedang sedut satu nafas, lepaskan satu nafas. Sedut sekali nafas, lepaskan sekali nafas. Tuan-puan, bila seseorang itu dalam keadaan sakit, ia berada di atas pelantar kematian, tengok macam mana kita sangat peka dengan nafas. Ini Ustazah, Alhamdulillah kebetulan ni atas apa ni? Atas meja Ustazah ni ada apa namanya ya? Ada oximeter. Oximeter kan nama dia kan. Ini memang, ia memang kerja Ustazah, masa Abah sakit tu, sentiasa kena tengok oksigen dalam oksigen dalam darah kan. Ya, pernafasan ayah kita tu, kita nak tengok. Sentiasa nak tengok. Nak tengok, okey, sekarang 92. Hari ni turun 88. Pada hari kematian tu sahabat-sahabat sekalian, kami nampak mula turun sampai 70. Kita nak tengok oksigen dalam darah kita tu, pernafasan tu kita tengok. Kita perhatikan, oh ini sekarang pernafasan tu macam berat. Dulu pernafasan tak sampai bergerak dada, ini masuk ke dalam, dada keluar. Dekat tengah-tengah tu masuk dalam, masuk keluar. Kita mulai perasan tentang nafas. Bila kita sakit, macam orang kata, macam orang yang kena COVID sekarang, tuan-puan sekalian, diperhatikan. Tarik nafas tu ringan ke, berat ke. Ini bahasa biasa tuan-puan, bukan bahasa perubatan ya. Tapi kita mula perhati. Nafas tu makin laju ke, nafas tu sederhana ke, nafas tu makin lambat ke. Subhanallah. Tapi masih kita segar ni tuan-puan sekalian, masih kita elok-elok ni, kita perasan tak tentang nikmat nafas? Sampai dalam kitab tu sebut, seolah-olahnya macam tak perlu dah nak tengok nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita ni tak pandai nak bersyukur tuan-puan sekalian, sebab tadi adalah syukur dengan nafas, redha dengan apa yang berlaku pada setiap nafas. Syukur dan redha tuan-puan sekalian. Kita tak perasan pun. Sebab kita sibuk kan, yang kita tahu secara makronya kita hidup. Tapi terasa tak? Nafas yang pertama masuk, nafas yang pertama keluar, masuk lagi nafas, keluar lagi nafas, tarik lagi nafas. Terasa tak tuan-puan? Dalam kitab tu sebut, kalau kamu meneliti, memberikan fokus kepada pernafasan, kamu akan bertemu dengan nikmat yang sangat besar, dan kamu akan terduduk untuk mensyukuri nikmat nafas tadi. Tak payah cakap lagi tentang nikmat rumah ke, anak ke, suami ke, keluarga ke. Tak payah lagi. Tak payah tengok lagi yang lain-lain. Cakap tentang nafas. Nafas. Tarik nafas. Allahu Akbar. Tak ada gangguan. Tak ada masalah kat paru-paru. Tak ada gangguan. Sistem pernafasan cantik. Nafas. Subhanallah. Dalam kitab Perubatan Kesufian, tuan-puan sekalian, ada bab tentang nafas. Bagaimana kalau kamu berusaha untuk mensyukuri setiap nafas yang kamu tarik, kamu hembus. Kamu sedut, kamu hembus. Kamu sedut, kamu hembus. Dan kamu terasa bahawa setiap nafas ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kering sangat hati. Sampai terasa macam tak ada benda nak syukur. Sampai kita rasa macam semakin susut rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dengan nafas yang kita sedut pun sebenarnya, kita akan terduduk untuk apa dia? Untuk benar-benar menyatakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah. Nafas, tarik dan hembus, tarik dan hembus. Dia ada satu signifikan yang kuat tuan-puan. Untuk apa? Untuk kita bertenang. Untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Untuk kita tenangkan hati kita, supaya dan ia akan memberikan satu impak kepada kesihatan kita juga.
Ustazah mungkin tak sempat nak cerita panjang lebar tentang bab tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang tarikan nafas, berikan perhatian kepada nafas, syukuri nafas tersebut, dan subhanallah dikaitkan dengan Al-Quran. Dikaitkan dengan satu amalan, dengan satu ibadah, iaitu Al-Quran. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat sekalian, kalau kita baca Quran, ia sangat berkait dengan pernafasan. Baca Quran. Sebab itu dalam baca Quran, kita tak boleh curi-curi nafas. Ya, curi-curi nafas. Itu kalau kita belajar taranum ataupun nak masuk musabaqah tilawah Quran, tuan-puan sekalian, curi nafas, maka hakim-hakim pada setiap kategori akan tolak markah. Ini zaman ustazah dululah, tak tahulah kalau sekarang dah ada perubahan. Tapi zaman ustazah masuk musabaqah Quran dulu, sekolah menengah, tuan-puan sekalian, belajar taranum dengan guru-guru. Kalau kita curi nafas masa kita baca ayat tu, maka hakim tajwid tolak markah, hakim lagu tolak markah, hakim suara pun akan tolak markah. Sebab apa? Itu macam dosa lah. Itu kesalahan yang besar. Tarik nafas. Contoh, kita baca ayat Quran. Ambil contoh. Allahumma salli ala Muhammad, ambil ayat surah At-Taubah yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Perasan tak ustazah curi nafas dekat wajahadu? Curi nafas tu tuan-puan salah. Maknanya nanti hakim tajwid tolak markah, hakim suara tolak markah, hakim lagu pun tolak markah. Maknanya apa? Bila kita baca Al-Quran, itu adalah latihan pernafasan. Kita akan bertemu dalam ilmu Al-Quran, ada waqaf. Waqaf tidaklah, waqaf. Waqaf tu maknanya apa? Ditentukan. Nafas tu kamu kena jaga. Waktu waqaf, kamu berhenti. Jangan berhenti suka-suka hati. Jangan curi-curi nafas. Masya Allah, subhanallah. Dalam kitab perubatan kesufian tu tuan-puan sekalian, maka ditampilkan bagaimana bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran adalah satu penawar kepada kesihatan kita. Sebab ia juga dilihat sebagai satu amalan yang kita benar-benar mensyukuri nikmat nafas yang Allah beri kepada kita. Jadi sahabat-sahabat, bila ustazah ulang kaji balik kitab tu kan, dan kemudiannya kita baca Quran dan kita terasa, wahai Allah, terimalah ibadah bacaan yang aku lakukan ini sebagai aku mensyukuri nikmat nafas yang kau berikan kepada aku, sebagai aku mensyukuri nikmat kehidupan yang kau berikan kepada aku, dan kita jaga pernafasan kita dengan baik, subhanallah. Dan kemudian dalam kitab itu diulas tentang bagaimana ia memberikan satu kesan yang baik kepada kesihatan secara fizikalnya, secara rohaninya, spiritualnya dan mental. Masya Allah, subhanallah. Lebih lagi rasa, ruginya aku kalau aku tak baca Quran banyak-banyak. Ruginya aku kalau aku tak baca Quran dengan mengeluarkan suara, dan melatih teknik pernafasan semasa kita membaca Al-Quran. Ada orang mungkin nafasnya pendek-pendek, tapi kita tarik nafas betul-betul. Kita baca ayat tu bagi panjang-panjang. Kalau pagi-pagi biasa nafas tu pendek-pendek, tarik nafas ni, kita ambil contoh ayat 31 surah Hud, muka surat 225. Tengok sejauh mana pernafasan kita boleh pergi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا
Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal laminadh zalimin. Sadaqallahul azim. Kita baca Quran, ya, hati kita menjadi tenang, kita terlatih untuk menjaga pernafasan. Dengan itu kita terlatih untuk lebih tertib, lebih tenang, ya, dan dalam masa yang sama tadi Ustaz bagi tahu, ya, kita baca Quran, kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat nafas, kita menggunakan nafas kita dan kita sedar, ya, dengan pernafasan tadi, ya, dan dalam masa yang sama setiap nafas itu ada takdir dia. Ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari ada menyebut dalam hikam, ya, beliau, sahabat-sahabat sekalian, bahawa setiap tarikan nafas itu ada takdir yang tersendiri. Maknanya dua perkara tadi, syukur dan redha. Mensyukuri nikmat nafas yang Allah berikan untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bertenang, ya, tarik nafas baik-baik, sedut, kemudian hembus, semua ini nikmat Allah. Dan pada setiap tarikan nafas itu ada takdir yang Allah tentukan, kita syukuri, kita redai, maka ia adalah sebuah kebahagiaan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi Ustazah cuba sahabat-sahabat lepas melihat, lepas ulang kaji itu Ustazah cuba. Masya Allah, bila kita solat, ya tuan-puan sekalian, kita terasa, ya, tarikan nafas tu, Allahu Akbar. Elok je Allah bagi kita nafas, boleh panjang, boleh dapat 2 rakaat. Ya, itu belum tentu kita boleh lakukan bila kita sakit berat. Tuan-puan tengok, tuan-puan sekalian, ya, mungkin sahabat-sahabat ada yang kena COVID, ya, kemudiannya sihat. Tengok macam mana pengalaman sesak nafas. Sesak nafas, maknanya pernafasan tu nak baca Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sahabat-sahabat, nikmat nafas. Jadi bila solat, ya tuan-puan, terasa, ya Allah, ya Tuhan, nikmatnya, ya Allah. Dapat baca suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil-alamin. Ya, ada orang boleh baca suratul Fatihah 1 nafas, 2 nafas je. Alhamdulillahirabbil-alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Panjang tu Allah bagi. Tanda kita sehat, tuan-puan, tanda kita sehat. Pernafasan kita tak terganggu. Dan kita tengok balik, ya Allah, selama ini apa yang aku dah buat dengan nikmat nafas ni? Ya, aku sehat, aku segar, nafas aku panjang. Ya, tapi apa yang aku buat? Aku hanya sibuk tentang fizikal saja. Sibuk tentang fizikal. Tapi tidak sibuk untuk kesihatan rohani, kesihatan spiritual. Ya, aku boleh berlari sampai 10 kilometer sehari. Aku boleh lari sampai 5 kilometer sehari. Tapi tak keluar. Alhamdulillah. Tak keluar. Subhanallah. Tak banyak zikir kepada Allah. Padahal aku tak mungkin boleh berlari untuk menjaga kesihatan fizikal aku kalau Allah tidak mengurniakan aku nikmat nafas. Pernafasan tadi. Sistem pernafasan. Maksud Ustazah, sahabat-sahabat, kalaulah kita rasa nak syukur apa, ya, ataupun susutnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tengok dalam rawatan kesufian tadi diberikan penekanan apa dia? Nikmat nafas. Nikmat nafas. Belum kamu tengok pada nikmat-nikmat yang lain, tolong ingat kepada nikmat pernafasan. Nikmat nafas satu nikmat yang sangat besar. Dan Ustazah rasa ada satu perubahan, ya, dalam diri bila kita selalu terasa, ya Allah, aku ni bernafas ni, ya Allah, biarlah setiap pernafasan aku ini bersama-sama dengan zikrullah. Ini adalah jadi satu perkara yang dititik beratkan oleh orang-orang soleh. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita tengok bagaimana mereka ketika mana berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka berzikir tu bukan sekejap macam kita, sahabat-sahabat. Ada yang sampai 1 jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ada yang sampai 1 nafas je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk 10 kali la ilaha illallah. Macam-macam cara. Tapi nak bagi tahu sampai kita terasa, supaya kita sedar. Ustazah sih terasa, tuan-puan, aku ni orang tak sedar diri lah. Tak sedar diri. Aku ni bernafas. Aku guna nafas untuk apa? Aku guna nikmat nafas tu untuk kelalaian. Aku guna nikmat nafas tu sampai penat-penat pada perkara yang lalai.
Ya, tak apa, insya-Allah itu Ustazah tak boleh cerita dalam kuliah-kuliah yang terbuka, ya. Kena tengok juga, maknanya kesediaan sahabat-sahabat nak belajar benda-benda yang seperti itu, ya, kena ada soal jawab dan sebagainya supaya tidak salah faham, tak tergelincir kefahaman kita dan sebagainya. Insya-Allah nanti kita bincangkan pada masa yang lain. Tapi apa yang Ustaz nak bagi tahu, subhanallah, bila kita terasa dengan nikmat nafas, ya, kita bertenang, ya, satu latihan untuk tenangkan diri. Ya, kita terasa nikmat Allah, kita mensyukuri dan kita redha. Kita redha bahawa kita yakin setiap tarikan nafas yang Allah kurniakan kepada kita ini bersama dengan ketentuan, ketetapan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak pada satu tarikan nafas tu Allah murka kepada kita. Kita nak sentiasa berada dalam keadaan Allah redha. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, Nabi bersabda dan ia merupakan sebuah doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada redha-Mu daripada murka-Mu. Ya Allah, aku berlindung kepada redha-Mu daripada kemurkaan-Mu. Jadi bila kita sebut tentang redha, tuan-puan sekalian, ia adalah sebuah harapan, keinginan yang sangat besar daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon redha itu adalah redha yang menjadi keadaan kita. Ya, sehingga redha itu bukan datang dan pergi. Sekejap redha, sekejap tidak, sekejap okey, sekejap tidak. Tapi redha itu bersama dengan setiap takdir, ketentuan pada setiap tarikan nafas kita. Kita redha. Redha, ya, apa saja redha. Subhanallah, ya, sebuah ketenangan, ya, sahabat-sahabat saya rasa tenang sangat. Ya, agaknya itulah yang kita lihat, ya, pada ketenangan orang-orang saleh. Pada sifat redha yang ada pada orang-orang saleh. Ya, tak ada pada mereka apa saja yang berlaku, mereka pasrahkan hidup mereka kepada Allah. Tak macam kita, sekejap okey, sekejap tak okey. Ya, kalau dapat apa yang kita nak, okeylah, ya. Tapi sekarang mulalah melatahlah, ya, mula mengeluh dan sebagainya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita akan melihat, ya, kepada tanda-tanda redanya seorang hamba, bagaimana cara untuk menggapai redha, ya, dan sebagainya. Bagaimana tingkatan-tingkatan redha, dan itu merupakan tema kita pada minggu ini, iaitu mengulas tentang redha. Apapun untuk hari ini sahabat-sahabat sekalian, Ustazah harap tuan-puan cuba tarik nafas, hembus, ya, dengan rasa Allahu Akbar, ya, rasa dia tuan-puan rasa malu sangat, ya, rasa bersalah sangat, rasa insaf sangat. Ya Tuhan, aku menggunakan nikmat nafas ni di mana, ya Allah? Padahal ia adalah tanda bukti sebuah kehidupan. Ya, pada setiap tarikan nafas itu ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bagaimana kita nak memenuhi tarikan nafas tadi dengan rasa syukur dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tertib, bertenang, rasa puas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-puan cuba latihan tersebut dan bagaimana memperbanyakkan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, banyak-banyak tuan-puan sekalian. Sebenarnya ia membentuk, ia melatih untuk kita bertenang, untuk kita tertib, untuk kita beradab. Ya, sebab tu baca tu secara tartil, secara tenang. Kita cuba tengok supaya nafas kita tu ada pertambahan kemampuan untuk lebih panjang daripada sebelumnya. InsyaAllah ia menjadi satu rawatan rupanya, ya, dalam kehidupan, untuk kehidupan yang lebih bahagia, insyaAllah. Apapun kita berhenti dulu sahabat-sahabat sekalian. Pagi esok insyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita. Ya, insyaAllah kita akan lihat, ya, beberapa ayat-ayat Al-Quran lagi tentang redha ini. InsyaAllah kita jumpa pada pagi esok. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika.
meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia.
kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.